ફેઝ વેલફેર એન્ડ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે બીજા દિવસે પણ જરૂરિયાતમંદ બાળકોને કોસાડ વિસ્તારમાં નોટબુક વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જુનેદભાઈ ઓરાવાલા તેમજ જાવીદભાઈ ગેનગેન અને બીજા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમના હસ્તેથી બાળકોને નોટબુક અપાઈ હતી। છેલ્લા 2 દિવસથી ફેઝ વેલફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ બાળકોને નોટબુક વિતરણ કરવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં સુરતની અલગ અલગ શાળાઓમાં 8000 જેટલી નોટબુક વિતરણ કરાઈ હતી, જેમાં આજરોજ કોસાડ ખાતે આવેલી મણિભાઈ દેસાઈ ઉર્દુ પ્રાથમિક શાળા તેમજ વલી ગુજરાતી ઉર્દુ પ્રાથમિક શાળા આ 2 શાળાઓમાં નોટબુક વિતરણનું કાર્ય કરાયું હતું, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જુનેદભાઈ ઓરાવાલા અને જાવીદભાઈ ગેનગેન તેમજ બીજા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમનું શાળા તરફથી સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। તેની સાથે જ હાજર મહેમાનોના હસ્તેથી બાળકોને નોટબુક વિતરણ કરાઈ હતી। સાથે જ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં આગળ આવેલા વિદ્યાર્થીઓને પણ ઇનામ અપાયું હતું અને હાજર મહેમાનોએ બાળકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન પણ આપ્યું હતું। जी, ये कौन सी जगह है और क्या प्रोग्राम रखा है? ये कोसाड आवास है और ये वली गुजराती स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल है। आज क्या प्रोग्राम रखा है? आज फैज़ वेलफेयर एड की जानिब से नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा था और पूरे 6 स्कूलों के अंदर हम 9000 के करीब नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आज कौन कौन सी स्कूल में दिया गया? आज सामने मणिभाई देसाई स्कूल H1 और H2 के अंदर ये वली गुजराती, ये 2 स्कूलों के अंदर नोटबुक का वितरण हुआ। गुज़िश्ता कल कहाँ कहाँ किया? गुज़िश्ता कल हमने लिम्बायत की 2 स्कूलें डुम्बाल स्कूल के अंदर किया था 2100 के करीब नोटबुक, और उसके बाद पक्षीविद डॉक्टर सलीम अली उर्दू स्कूल कमरू नगर, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2500-2600 के करीब नोटबुक का वितरण हुआ। किन की तरफ से नोटबुक दी जाती है? ये नोटबुक जो है फैज़ वेलफेयर एड UK का ट्रस्ट है, उसकी जानिब से नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिसके ज़िम्मेदार है मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही और उनके छोटे भाई हजरत कारी अहमद अली साहब, जिन्होंने हमको काम सुपुर्द किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जानिब से हर साल ये प्रोग्राम होते रहता है। किन किन लोगों की इसमें मेहनत है? आज कौन कौन उपस्थित रहे? इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत तो जो मेरे बाजू में बैठे हैं जुनेदभाई ओरावाला, उन्होंने हजरत कारी अहमदी तक के बात पहुंचाई, उन्होंने UK में फैज़ वेल एयरपोर्ट के वहाँ तक के बात पहुंचाई, और वो तमाम UK वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे ज़रूरतमंद इलाकों के अंदर बच्चों का एक बहुत कीमती चीज़ आपने उनको सुपुर्द की। क्या कहना चाहोगे बच्चों को? बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फैज़ वेलफेयर एड 7 समंदर पार बैठा है और आपकी हेल्प कर रहा है, तो बच्चों से गुजारिश है कि जब भी आप बड़े हो तो ऐसे ट्रस्टों से हम हिदायत लें कि इंशाअल्लाह ताला भविष्य में हम भी ऐसे फैज़ वेलफेयर एड ट्रस्ट जैसे ट्रस्टों की स्थापना करेंगे और ज़रूरतमंदों को ऐसे ही हम हेल्प करते रहेंगे। और ट्रस्ट वालों को क्या कहोगे जिन्होंने नोटबुक दी? ट्रस्ट वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप वक्तन फ़वक्तन इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए काम करते हो। किट का मौका आया तो किट देते हो, रमज़ान का मौका आया तो रमज़ान किट, ईद का मौका आया तो ईद की किट, यानी ठंडी का मौसम आया तो ब्लैंकेट, एजुकेशन का भी मौसम चल रहा है, शुरू वक्त है तो आपने नोटबुक, तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ऐसे हेल्प करते रहते हो। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत। નર્મદાના દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા હાલ જેલમાં બંધ છે। સભામાં થયેલી તડાફડી બાદ ચૈતર વસાવા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। તેમના જામીન પણ નામંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા કલેક્ટર કચેરીએ વિરોધ પ્રદર્શન સાથે જ આઈ સપોર્ટ ચૈતર સાથેનું કેમ્પેઇન પણ યોજવામાં આવ્યું છે। કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને ચૈતર વસાવા સામે થયેલા કેસ પરત ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી હતી। આપના નેતા રામ ધોળુકે કહ્યું કે ચૈતર વસાવાને ખોટા કેસમાં ભાજપ દ્વારા ફસાવવામાં આવ્યા છે। ચૈતર વસાવા લોકોનો અવાજ બની ન્યાયની લડાઈ લડતા આવ્યા છે। આજે સુરત શહેરમાં રામભાઈ ધડુક અને મહેન્દ્રભાઈની આગેવાનીમાં આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપવા માટે આવ્યા છીએ કે જે રીતે આમ આદમી પાર્ટીના અને ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય એવા ચૈતરભાઈ વસાવા ઉપર જે ખોટી ખોટી ફરિયાદો કરવામાં આવી છે, ખોટી ફરિયાદોને આધારે એમને જે જેલમાં નાખવામાં આવ્યા છે, એમના વિરુદ્ધમાં અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપવા આવ્યા છીએ કે જે ધારાસભ્યએ હંમેશા આદિવાસી લોકોનો અવાજ બન્યા છે, શિક્ષણ માટે લડ્યા છે, બાળકો માટે લડ્યા છે, પોલીસના જે કહેવાય ને પોલીસ તંત્ર માટે લડ્યા છે, તમામ પ્રકારની જે કહેવાય કે ફરિયાદો હતી, સમસ્યાઓ હતી, એ તમામ સમસ્યાઓનો અવાજ ચૈતરભાઈ વસાવા બન્યા છે।
અને ખોટી રીતે એમના ઉપર ખોટી ફરિયાદો કરીને ખોટી ફરિયાદો ઉપજાવીને અને પોલીસનો જે દુરુપયોગ કરીને આખા તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને જે રીતે એમને જેલમાં નાખવામાં આવ્યા છે, અમે કલેક્ટરશ્રીને અમે રજૂઆત કરીએ છીએ અને આખું ગુજરાત આજે ચેતરભાઈ વસાવાની સાથે છે. કેમ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ લડતું હોય, અવાજ ઉઠાવતું હોય, કૌભાંડ જ્યારે બહાર પાડતું હોય ત્યારે આપણને ખબર છે કે ભાજપ ક્યારેય સાંભળી નથી શકતી ને એના લીધે પોલીસ તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને કોઈને કોઈ રીતે એન કેન પ્રકારે એમનો અવાજ દબાવવામાં આવતો હોય છે. આજે અમે રજૂઆત એ કરવા આવ્યા છીએ કે જે ખોટી ફરિયાદો જેમણે કરી છે એમના વિરુદ્ધની કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય અને જે ખોટા કેસો કરવામાં આવે છે તમામ ખોટા કેસો પાછા ખેંચવામાં આવે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના સચિન વિસ્તારમાં બનેલી લૂંટ અને મર્ડરની ગંભીર ઘટના બાદ સુરત પોલીસ દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સક્રિય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે વેપારીઓમાં પ્રવર્તી રહેલા રોષને શાંત કરવા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તે સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશથી સચિન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં ઝોન 4ના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ વિજયસિંહ ગુજ્જર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં સચિન વિસ્તારના વેપારીઓ, દુકાનદારોને ખાસ કરીને જ્યાં 4 લૂંટારો રોકાયા હતા તે સુડા આવાસોના રહીશો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. વેપારીઓમાં પ્રવર્તી રહેલા રોષને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને સીધા પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરવાની અને તેમની ચિંતા વ્યક્ત કરવાની તક પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે આ બેઠકમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કેટલીક કડક અને અનિર્વાય સૂચનાઓ આપી હતી. તેઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તમામ મકાન માલિકોએ તેમના ભાડૂતોની સંપૂર્ણ વિગતો પોલીસને આપવી ફરજિયાત છે. આ માહિતીમાં ભાડૂતોનું નામ, સરનામું, ઓળખપત્રની નકલ, મોબાઈલ નંબર અને અન્ય જરૂરી વિગતો સામેલ હોવી જોઈએ. આનાથી ગુનેગારોની ઓળખ કરવી અને તેમની ધરપકડ કરવી સરળ બનશે. દરેક ઇમારત, દુકાન અને વ્યવસાયિક સંસ્થામાં CCTV કેમેરા લગાવવા ફરજિયાત છે. આ કેમેરા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા હોવા જોઈએ અને તેમનું રેકોર્ડિંગ ઓછામાં ઓછા 1 મહિના સુધી સાચવવામાં આવતું હોવું જોઈએ. CCTV ફૂટેજ ગુનાઓ ઉકેલવામાં અને ગુનેગારોને ઓળખવામાં અત્યંત મદદરૂપ સાબિત થાય છે. ડીસીપી ગુર્જરે તમામ વેપારીઓ અને મકાન માલિકોને કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવામાં પોલીસને સંપૂર્ણ સહકાર આપવા અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પોલીસ એકલા હાથે ગુનેગારોને રોકી શકતી નથી. નાગરિકોના સહયોગ વિના સુરક્ષિત સમાજનું નિર્માણ શક્ય નથી. આ બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સચિન વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા, સુરક્ષા, ટ્રાફિક નિયંત્રણ અને શાંતિ જાળવવા અંગે ચર્ચા કરવાનો હતો. લૂંટ અને મર્ડરની ઘટના બાદ વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ પ્રવર્તી રહ્યું હતું, જેને દૂર કરવા અને નાગરિકોમાં વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે આ બેઠક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હતી. આ બેઠક દરમિયાન સ્થાનિક વેપારીઓ અને રહીશો દ્વારા અનેક સ્થાનિક મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. आज सचिन पुलिस स्टेशन और सचिन GIDC पुलिस स्टेशन विस्तार में जितने भी मकान मालिक हैं जो बाहर से जो काम करने के लिए लोग आए हुए हैं, मजदूर वर्ग है, उनको जो किराए के लिए घर उपलब्ध कराते हैं उन सभी लोगों की, और जो लोग फैक्ट्रियों में, लूम्स में मैन पावर सप्लाई करते हैं उन सभी लोगों को और व्यापारियों को बुला के एक मीटिंग रखी गई, जिसमें उनको उन सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने से संबंधित जानकारी दी गई. वो वेरिफिकेशन हमारा गुजरात पुलिस का जो पोर्टल है उससे भी करवा सकते हैं, सिटीजन फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन है उससे भी करवा सकते हैं, और अगर दोनों ही ऑनलाइन तरीके में असमर्थ हों तो हमारे दोनों पुलिस स्टेशन हैं उनमें PSO के पास निःशुल्क इसका वेरिफिकेशन फॉर्म उपलब्ध रहेगा. वहाँ से एक कॉपी लेके खुद का ID और जो आपका किराएदार है या जो अपने मजदूर जिसकी आप सप्लाई कर रहे हैं वो रखे हुए हैं, उनका ID, आधार कार्ड और वोटर ID ये दोनों साथ में लगा के और पुलिस स्टेशन में जमा करवाइए, ताकि हम उनका क्रिमिनल हिस्ट्री जांच करके और ये तपास कर सके कि कोई क्रिमिनल आदमी तो एरिया में नहीं रह रहा है, ताकि हम उन पर नज़र रख सकें और कुछ बड़े आपराधिक घटनाएं हैं उनको होने से हम प्रिवेंट कर सकें. तो इस मीटिंग में पब्लिक की तरफ से जो सहयोग रहा है वो उत्साहजनक रहा है हमारे लिए. सभी ने खातरी दी है कि 1 वीक के अंदर हम जो वेरिफिकेशन का ये काम है इसको हम कंप्लीट करवा लेंगे, और हम भी कल से अपने पूरे स्टाफ को इस काम के लिए लगाएंगे, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में जितने भी लोग यहाँ पे किराएदार के रूप में या फिर काम करने के लिए आते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित रूप से हो. ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़, सूरत. સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં સિક્યુરિટી એજન્સી દ્વારા એક જ સિક્યુરિટી ગાર્ડને એક પગાર આપી અલગ અલગ શિફ્ટમાં અલગ અલગ સ્થળ પર ફરજ સોંપાતી હોવાનો આક્ષેપ આમ આદમી પાર્ટીએ કર્યો છે.
આમ આદમી પાર્ટીએ સિક્યુરિટી ગાર્ડ સાથે કરેલી વાતચીતમાં અનેક સિક્યુરિટી ગાર્ડ 1 કે 1.5 પગારમાં 16 કલાક નોકરી કરતા હોવાની કબૂલાત કરી હતી. કેટલાક કર્મચારી તો 24 કલાક ફરજ બજાવતા હોવાનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો. સુરત મહાનગરપાલિકા સિક્યુરિટી એજન્સીને વાર્ષિક 2.5 કરોડ રૂપિયાની ચૂકવણી કરે છે. તેમ છતાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ પાસે ડબલ કામ કરાવી મોટા પાયે કૌભાંડ આચરવામાં આવતું હોવાનો આમ આદમી પાર્ટીએ આક્ષેપ કર્યો છે અને તપાસની માંગ કરી છે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આજે વિપક્ષ નેતા તેમજ અન્ય કોર્પોરેટરો દ્વારા એકાએક સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં મોટું કૌભાંડ થતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. કોર્પોરેટરો જ્યારે હાજરી પત્રક જોયું ત્યારે જે નામ હતા તે જોઈને ચોંકી ગયા હતા. હાજરી પત્રકમાં એક સિક્યુરિટી ગાર્ડનું નામ જ જોવા મળ્યું હતું, જે એક સાથે 3 પાળી કરી રહ્યો છે, એટલે કે 24 કલાક ડ્યુટી કરી રહ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જેનો પગાર તેને 24 કલાકનો 12,000 રૂપિયા જેટલો મળી રહ્યો છે તેવી કબૂલાત તેણે આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરો સામે કરી હતી. કૌભાંડ એ રીતે કરવામાં આવે છે કે મેઇન ગેટ ઉપર 1 પાળી અને 2 પાળી પાર્કિંગમાં ફરજ બજાવતા હોવાનું બતાવે છે, તો ક્યારેક 1 પાળી પાર્કિંગમાં અને 2 પાળી મુખ્ય ગેટ ઉપર ફરજ બજાવે છે. વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરિયાએ જણાવ્યું હતું કે આજે પહેલી વખત મ્યુનિસિપલ કમિશનરે અમને ખૂબ જ ગંભીરતાથી સાંભળ્યા છે. તમામ પ્રકારના પુરાવા અને વિડીયો રેકોર્ડિંગ અમે પેનડ્રાઈવમાં આપ્યા છે, જેથી તેઓ આની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી શકે. તેમણે તમામ પુરાવા જોયા છે અને સંબંધિત અધિકારીને કડક શબ્દોમાં સૂચના આપી છે કે આ પ્રકારનું કૌભાંડ ચાલતું હોય તેને તાત્કાલિક અસરથી રોકવામાં આવે. કરોડો રૂપિયાનું સિક્યુરિટી બજેટ સુરત કોર્પોરેશન ફાળવે છે, પરંતુ શક્તિ પ્રોટેક્ટ સિક્યુરિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જેવી કંપની સામે અત્યાર સુધી શાસકો કોઈ પગલાં લઈ શક્યા નથી. આ ફરિયાદ આજકાલની નથી, પરંતુ ઘણા સમયની થાય છે, પરંતુ શાસકો અને અધિકારીઓને આ કૌભાંડ રોકવામાં જાણે કોઈ પણ પ્રકારનો રસ ન હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ટેન્ડર સિક્યુરિટીને આપવામાં આવે છે અને આ સિક્યુરિટી અલગ અલગ પ્રકારની જગ્યાઓ પર આપણે જે કોર્પોરેશનની જે પ્રોપર્ટી છે એની એ બધી જગ્યાઓ પર સિક્યુરિટી ગાર્ડ મૂકે છે અને એમાં કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરે છે. કૌભાંડ તો કરે છે, પણ માણસો જે લોકો ત્યાં જોબ કરે છે એમનું પણ શોષણ કરે છે. 8 કલાક કામ કરાવવાના બદલે 24 કલાક કામ કરાવે છે અને પગાર પણ ઘણી બધી મહિલાઓને આજે અમે મળ્યા, એમના વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ અમે આજે કમિશનરશ્રીને આપ્યા છે કે 5-5 હજાર માત્ર પગાર આપવામાં આવે છે અને ખૂબ એમની પાસેથી કામ લેવામાં આવે છે. હાજરીનું કૌભાંડ, ત્યાં પછી માણસોને ત્યાં જેટલા લોકો કામ કરે એમનું શોષણ. આ તો અમે ખાલી સ્મીમેર પર આજે વિઝિટમાં ગયા હતા, જેમાં મારી સાથે રચનાબેન, મહેશભાઈ, વિપુલભાઈ, અમે 4-5 અમે નગરસેવકો સાથે મળીને ત્યાં ગયા હતા. આ સ્મીમેરની અંદર આ તમામ ગેરરીતિઓ દેખાય ને આખા સુરતની અંદર તમામ જગ્યાઓ ઉપર આ સિક્યુરિટીનું જે અલગ અલગ એજન્સીઓ કામ કરે છે તમામ જગ્યાઓ ઉપર આ બધી ગેરરીતિઓ દેખાય છે અને આ બાબતે વારંવાર રજૂઆતો કરી છે. આજે પણ અમે કમિશનરશ્રીને તમામ નગરસેવકો સાથે અમે કમિશનરને રજૂઆત કરી છે કે જે આજે અમે જે જગ્યા પર ગયા હતા એમના વિડીયો ફૂટેજ પણ આપ્યા છે પેનડ્રાઈવની અંદર, અને આ એજન્સી વિરુદ્ધની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં ખાલી પેનલ્ટી ફટકારીને છૂટા નહીં, પરંતુ કાળી યાદીમાં મૂકવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ગેરરીતિ ના કરે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. શહેરના વિવિધ ઝોનમાં રોડ રસ્તાઓના રિપેરિંગ, પેચવર્ક, રિસ્ફેસિંગની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે, ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા 8 ઝોનના ભટારમાં કાર્યરત 2 હોટ મિક્સ પ્લાન્ટની મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે રોડ નિર્માણના ઉપયોગમાં લેવાતા રો મટીરિયલ્સના ગ્રેડેશન, મટીરિયલ્સનું ટેમ્પરેચર અને કોમ્પ્યુટરાઇઝ ઓટોમેટિક પ્લાન્ટના મિક્સરનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ગ્રેડ મટીરિયલ, સ્ટોન, ટર, ટામર તેમજ મિક્સર પ્રક્રિયા પ્લાન્ટની કાર્યક્ષમતા નિહાળવા માટે હોટ મિક્સ પ્લાન્ટના મશીનોની કામગીરી અને જાળવણીની વિગતો મેળવી હતી. ગુણવત્તાયુક્ત માર્ગો નિર્માણ માટે મિક્સરમાં ધોરણોનું પાલન અતિ આવશ્યક છે, તેમજ સમયસર અને સુવ્યવસ્થિત કામગીરી માટે પ્લાન્ટના મશીનરીને નિયમિત કાર્યરત રાખવી જરૂરી છે. શહેરીજનો શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા માર્ગોનો ઉપયોગ કરે તે માટે મિશ્રણ પ્રક્રિયામાં તમામ તકનીકી ધોરણોનું પાલન અનિવાર્ય છે, ત્યારે દરેક ઝોનમાં જરૂરિયાત મુજબ મટીરિયલ પૂરું પાડવાની સંપૂર્ણ તકેદારી લેવા અધિકારીઓને કમિશનરે સૂચના આપી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકામાં રસ્તા બાબતે સતત ફરિયાદો થતી રહે છે. ખાસ કરીને ચોમાસા દરમિયાન રસ્તાઓમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ખાડા પડી ગયા છે. સતત રોડ રસ્તા રિપેરિંગની કામગીરી વ્યવસ્થિત રીતે થાય અને ગુણવત્તાયુક્ત થાય એમના માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. વિભાગ કક્ષાએથી સતત આ બાબતમાં મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એટલે અહીંયા સુરત કોર્પોરેશનમાં હું શાલિની અગ્રવાલ મ્યુનિસિપલ કમિશનર સુરત
અમે એ પ્રકારની બધી જ કામગીરી કોર્પોરેશન કક્ષાએથી વિવિધ વિભાગોના સંકલન સાથે કરાવી રહ્યા છીએ. સમગ્ર સુરત શહેરમાં રસ્તા રિપેર કરવાની કામગીરી ઝુંબેશ સ્વરૂપમાં કરવામાં આવી રહી છે. તમામ ઝોન્સમાં દિવસ રાત કામગીરી ચાલી રહી છે અને એમના માટે મેનપાવર, મટીરિયલ, લેબરર, ઇક્વિપમેન્ટ્સ બધું જ પૂરતા માત્રામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. વરસાદ બંધ થયા પછી સુરત કોર્પોરેશનના તમામ હોટમિક્સ પ્લાન્ટ કાર્યરત કરી દેવામાં આવ્યા છે અને હોટમિક્સ પ્લાન્ટ થકી દિવસ રાત ઝોન્સનું શેડ્યુલ બનાવીને ઝોન્સને હોટમિક્સ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને એ મુજબ દરેક ઝોનમાં પ્લાન મુજબ મેનપાવર, મશીનરી જ્યારે હોટમિક્સ મટીરિયલ ત્યાં પહોંચે ત્યાં ઉપલબ્ધ રહે અને હાથોહાથ કામગીરી થાય એમના માટેનું એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવ્યું છે. આજે અમે હોટમિક્સ પ્લાન્ટની પણ સરપ્રાઇઝ વિઝિટ લીધી હતી અને ત્યાં જે કામગીરી ચાલી રહી છે એમનું નિરીક્ષણ કર્યું છે. એવરેજ 400થી 500 મેટ્રિક ટન હોટમિક્સ અત્યારે સમગ્ર સુરત શહેરને આપવામાં આવી રહ્યું છે અને ઝડપથી રોડ રિપેરની કામગીરી વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવે એવું પ્રયાસ કોર્પોરેશન તરફથી હાથ ધરાયા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. મગદલા ગામે જન્મદિવસની રેવ પાર્ટીમાં દારૂ અને MD ડ્રગ્સ સપ્લાય કરનાર મોહસિન હાસિમ શેખને SOGએ લાલગેટમાંથી દબોચી લીધો છે. તેણે 20મી ઓક્ટોબર 2024 પોતાના મિત્ર અમિત યાદવને જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા MD ડ્રગ્સ અને દારૂની બોટલો સપ્લાય કરી હતી. અગાઉ આ રેવ પાર્ટી બાબતે CID ક્રાઇમમાં ગુનો દાખલ થયો હતો, જેમાં આરોપી મોહસિન શેખ વોન્ટેડ હતો. મગદલા ગામે રેવ પાર્ટીમાં 9 મહિલા સહિત 14 જણાને CID ક્રાઇમે પકડી પાડ્યા હતા. એપાર્ટમેન્ટમાં ભાડેના ફ્લેટમાં સ્પાગલ સાથે લિવિનમાં રહેતા અમિત યાદવે પોતાની બર્થડેમાં રેવ પાર્ટી કરી હતી. સ્પાગલને બોલાવી રવિવારે રાત્રે ડ્રગ્સ, ગાંજો અને દારૂની મહેફિલ માણી હતી. આ રેવ પાર્ટીમાં અમિત યાદવે ડ્રગ્સ માફિયા પાસે 33,000માં ગુલાબી જીવા રંગનું MD ખરીદ્યું હતું, જ્યારે હાઇબ્રિડ ગાંજો 800 રૂપિયામાં અયાઝ પટેલ પાસેથી અને 13,000માં સફેદ રંગનું MD ડ્રગ્સની પડીકી પ્રતીક પાસેથી ખરીદી કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. સુરતના પાલનપુર જગતનાકા વિસ્તારમાં રહેતી 20 વર્ષીય યુવતીનું શંકાસ્પદ મોત નીપજ્યું હતું. યુવતી ઘરે બેભાન હાલતમાં મળી આવતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાતા મોતને ભેટી હતી. પરિવારજનોએ હત્યાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી, જેને પગલે મૃતકનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું હતું. પોલીસે આ મામલે પ્રેમી સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી આરોપીને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મળતી માહિતી મુજબ મૂળ દાહોદના વતની અને હાલ સુરતમાં પાલનપુર જકાતનાકા વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીજીનગરીમાં રહેતા રાહુલ મચ્છાર મજૂરી કામ કરી અસ્મિતા અને એક સંતાન સહિતના પરિવાર સાથે રહેતો હતો. 2 વર્ષ પહેલા રાહુલ અસ્મિતાને ભગાડીને સુરત લાવ્યો હતો. ત્યારથી બંને સાથે જ રહેતા હતા અને તેઓને એક સંતાન પણ છે. રાહુલ મજૂરી કામ કરીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. દરમિયાનમાં સોમવારે સવારે અસ્મિતા ઘરે રૂમમાં બેભાન હાલતમાં મળી આવી હતી, જ્યારે તાત્કાલિક તેને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ આવતા મોતને ભેટી હતી. રાંદેર પોલીસના PI MK ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસના આધારે સોમવારે રાત્રે આ મામલે રાહુલની વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે અને ફરાર થયેલા રાહુલને પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તારીખ 14/7/2025ના રોજ રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનને એક દવાખાના તરફથી વર્દી મળેલ કે એક બાઈ મહિલા ગળે ફાંસો ખાધો હોય તેવી હાલતમાં મૃત હાલતમાં મળી આવેલ છે. જે બાબતે તાત્કાલિક રાંદેર પોલીસે રિસ્પોન્સ કરતા અમો તેમજ રાંદેર PI સાથે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચી ગયેલા અને ત્યાં જઈ મરણ જનારના વાલી વારસો આવી ગયેલો હોય તેમની જાહેરાત લઈ અકસ્માત મોત દાખલ કરવામાં આવેલ હતું. તે બાદ ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામા વગેરેની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી પ્રાઇમરી કોઝ ઓફ ડેથ મરનારને ગળાના ભાગે કોઈ દોરી વડે યા કોઈ અન્ય સાડી જેવા પદાર્થ વડે પ્રેશર આપતા તેનું મોત નિપજેલ હોવાનું જણાવતા આ બાબતે તુરંત જ IPC 103(1) મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ હતો. આ બાબતે તપાસ કરતા મરનારને તેના પતિ રાહુલ મચ્છાર સાથે કામે નહીં આવવા બાબતે સતત બોલાચાલી છેલ્લા 3 દિવસથી ચાલી રહેલ હોય. રાતના તેઓનો ઝઘડો થતાં તેના પતિ રાહુલે ગળામાં જે સૂતરનો દોરો પહેર્યો હતો તેના વડે ફાંસો આપેલાની હકીકત જણાઈ આવેલ હતી. આ કામે આરોપીને અટક કરવામાં આવેલ છે. આરોપી અને મરનારને છેલ્લા
2 વર્ષથી પ્રેમ લગ્ન કરેલ હતા. તેઓને એક સંતાન પણ છે. આગળની વધુ તપાસ ચાલુ છે. સર, હત્યા કરવાનું કારણ શું સામે? આપને મેં જણાવ્યું એમ કે કામ આ લોકો મજૂરી કામ કરતા હતા. ટ્રેક્ટરમાં છારું ભરવાનું, માટી ભરવાનું કામ કરતા હતા. મરનાર છેલ્લા 3 દિવસથી તેની સાથે કામ પર જતી ન હોય તે બાબતે બોલાચાલી થવાનું કારણ હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. એસઓજીની ટીમ ઘણા સમયથી નાસ્તા ફરતા આરોપીઓનું લિસ્ટ બનાવી તેને શોધી નાખવાની ડ્રાઈવ ચલાવી રહી છે, જેમાં સુરત એસઓજીને સફળતા પણ મળી રહી છે. પીઆઈ MP ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરી રહેલી તેમની ટીમને ઇનપુટ મળતા તમિલનાડુના તિરુવલ્લુર ખાતેથી રાજેન્દ્ર ઉર્ફે રાજુની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં ગઈ તારીખ 26/9/2011ના રોજ રાજેન્દ્ર અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને વરાછા ખાતે આવેલા પાવરલૂમ્સ મશીનોના કારખાનામાં ઘૂસી ફરિયાદી પર પિસ્તોલ તાકી ટેબલના દરવાજામાંથી 1,70,000 અને ફરિયાદીના પાકીટમાંથી 7,000 લઈ લીધા બાદ ગોળીબાર કર્યો હતો. જોકે જે તે સમયે લોકોના ટોળાએ એક આરોપીને પકડી પાડ્યો હતો. જોકે રાજેન્દ્ર ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા બાદ પોલીસના હાથમાં આવ્યો જ ન હતો. રાજેન્દ્રનું પગેરું પોલીસ શોધી શકી ન હતી. દરમિયાન એસઓજીએ રાજેન્દ્રને તમિલનાડુથી ઝડપી પાડી આ મોટા ગુનાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. પાલિકાના સફાઈ કામદારે 10 લાખની લોન લેવાના ચક્કરમાં ખોટી પગાર સ્લીપ અને ખોટી એસ્કોમ કંપનીની NOC બનાવવામાં પોલીસના સકંજામાં ભેરવાયો છે. સફાઈ કામદારે 2 એજન્ટો અને બેંકના અગાઉના મેનેજર સાથે મળી બોગસ ડોક્યુમેન્ટો પર લોન લીધી હતી. આ લોન માટે બંને એજન્ટો અને મેનેજરે 3 લાખની રકમ સફાઈ કામદાર પાસેથી મેળવી લીધી હતી. બેંકના ઓડિટમાં સફાઈ કામદારનું ભોપાળું સામે આવ્યું છે. હાલમાં SBI બેંકના મહિલા મેનેજર સુલતાના કુમારીએ અથવા લાયન્સ પોલીસમાં ફરિયાદ આપી છે, જેના આધારે પોલીસે પાલિકાના સફાઈ કામદાર બળવંત નટવર સોલંકી, 2 એજન્ટોમાં નિલેશ ઉત્તમ ગોહિલ અને અંકિત નવીન ચૌધરી તથા SBI બેંકના સસ્પેન્ડ થયેલા મેનેજર ક્રિષ્ના કુમાર ઝા આ સહિત 3 ધરપકડ કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે સુરત મહાનગરપાલિકામાં બળવંત સોલંકી સફાઈ કામદાર તરીકે નોકરી કરે છે. 1 વર્ષ પહેલા તેણે 10 લાખની જરૂર પડી હતી. આથી તેણે લોન માટે એજન્ટોને વાત કરી હતી. બીજી તરફ કર્મચારીને પગાર પ્રમાણે 10 લાખની લોન મળી શકે તેમ ન હતું. આથી એજન્ટોએ તેને બોગસ પગાર સ્લીપ બનાવી આપી હતી. બંને એજન્ટો અને મેનેજરે 10 લાખની લોન માટે સફાઈ કામદાર પાસેથી 3 લાખની રકમ લઈ લોન પાસ કરી આપી હતી. હાલમાં સફાઈ કામદાર લોનના હપ્તા તો રેગ્યુલર ભરે છે. જોકે બેંકે ઓડિટ કરાવ્યું જેમાં પાલિકાની જે પગાર સ્લીપ અને NOC લોનમાં મૂક્યા હતા તેની પાલિકામાં તપાસ કરાવી, જેમાં સફાઈ કામદારનું રેકેટ સામે આવ્યું હતું. SBI બેંકના મેનેજરની પોલીસે ધરપકડ કરી. તે મેનેજરને અગાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલો છે. અગાઉ મેનેજરે આવી જ રીતે બોગસ ડોક્યુમેન્ટોના આધારે બેંકમાંથી લોન મંજૂર કરી હતી, જેના આધારે તેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત.